آج میں موت کی فکر ہی نہیں ہے. آج ہماری قوم کا نوجوان 2 دن تک 3 دن تک ناپاک رہتا ہے, ناپاکی کی حالت میں کھاتا ہے, ناپاکی کی حالت میں سفر کرتا ہے. اچھا مجھے ایمانداری کے ساتھ آپ لوگ بتائیے, اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس منہ سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, اگر قبر کے اندر مدینے والے آقا نے رخ زیبا پھیل لیا, اپنا چہرہ پھیل لیا, تو تم لوگوں کا کیا بنے گا؟ عزیزان ملت اسلام, یہاں آج ہماری قوم کا نوجوان جو ہے پتہ ہی نہیں ہے پاکی کے مسائل کیا ہیں. ناپاک اگر ہو جائیں تو ہمیں غسل کس طریقے سے کرنا ہے. اگر دنیاوی باتیں معلوم کر لی جائیں تو باتوں کا ہم لوگ امبال لگا دیتے ہیں. محترم بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, آپ حضرات یاد رکھ لیجئے, پاکی ناپاکی کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان پر نہایت ہی لازمی ہے, ضروری ہے. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بچپن ہی سے سیکھی جاتی ہے. ماں باپ کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو جو ہے دین کی طرف کو راغب کیا جائے, دین کی طرف کو مائل کیا جائے. اگر بچہ اسکول نہ جائے تو ماں بھی ڈانٹتی ہے, باپ بھی ڈانٹتا ہے, اور اپنی زبان سے نہ جانے کس طرح کے جملے نکال دیا کرتے ہیں. اگر بچہ ایک دن مدرسہ نہ جائے, تعلیم حاصل نہ کرے, تو نہ تو باپ کچھ کہتا ہے نہ ماں کچھ کہتی ہے. عزیزان ملت اسلام, یہاں آپ حضرات یاد رکھ لیجئے, آج لوگوں سے کہا جاتا ہے, لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیے, تو جواب کیا آتا ہے, ابھی تو چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے گا خود ٹھیک جائے گا. اگر کسی کا بچہ گالیاں بکتا ہے تو کہا جائے آپ کا بچہ گالی بک رہا ہے, تھوڑا سکھائیے, تھوڑا بتائیے ادب کیا ہے, احترام کیا ہے. تو جواب کیا آتا ہے, ابھی تو بہت چھوٹا ہے, بڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اس جملے کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے. جو باتیں بچوں کے دلوں میں بچپن ہی میں نقش ہو جاتی ہیں, وہ باتیں جوانی تک نہیں چھوٹا کرتی ہیں. ان باتوں کا نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا ہے. اگر نشے کی حالت بچپن میں لگ گئی تو جوانی میں نکلنا بہت مشکل ہے. اگر بچپن میں شرابی بن چکا ہے تو بڑھاپے تک شرابی رہتا ہے. ہاں اللہ ماشاء اللہ 2-4% ایسے نوجوان ہوتے ہیں جیسے وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو گھروں کی ذمہ داریاں گھیر لیتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں. لیکن 98% ایسے نوجوان ہیں جو عادتیں بچپن میں لگی ہیں وہ نہیں چھوٹ پائی ہے. اس لیے ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, ہر ماں باپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو باتیں بچپن ہی میں اگر ہم اپنے بچوں کے اندر بہترین طریقے سے اچھی باتیں داخل کر دیں گے, انشاءاللہ العزیز بڑھاپے تک ماں باپ کے سہارے کی لاٹھی بن جائے گا, ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہوا نظر آئے گا. آج یہ باتیں لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا لوگوں کو اولڈ مین, پرانے زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں, گھسی پٹی باتیں کرنے والے ہیں. ان مولویوں کو ہو کیا گیا ہے, ہمیشہ 1400 سال پہلی باتیں کرتے رہتے ہیں. لباس یوں پہنو, کپڑا یوں پہنو, نگاہیں جھکا کر چلو, نمازوں میں دل لگاؤ, سادگی کے ساتھ رہو. ان کو ہو کیا گیا ہے, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ ابھی اسی پر اٹکے پڑے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ بتائیں تو صحیح, دنیا کہاں پہنچ گئی ہے, دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے. نمرود کہاں پہنچ گیا, فرعون کہاں پہنچ گیا, بڑے بڑے ارب پتی لکھ پتی کہاں پہنچ چکے ہیں, سب کے سب اسی زمین کے اندر دھس چکے ہیں. آج کوئی بھی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہے. وجہ کیا ہے, حالانکہ ان کے پاس دولتیں بہت تھی, ان کے پاس خزانے بھی بہت تھے, ان کے پاس پراپرٹی بھی بہت تھی, ان کے پاس جو ہے عالیشان بنگلے تھے, مکان تھے. وجہ کیا تھی, مکان بنوانے والے خدا کو بھول چکے تھے, رزق دینے والے خدا کو بھول چکے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی پکڑ کی بیچ کمر میں ایسی لاٹھی ماری, ان کی آنے والی 7 نسلیں یاد کیا کرتی ہیں. عزیزان ملت اسلام, یہاں آج لوگ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, یہ ابھی اسی پیٹ کے پڑے ہیں. میرے عزیز ہو, یہ دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے, پھر ان زمین کے اندر دھس چکا ہے, بڑے بڑے ارب پتی دھس چکے ہیں, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. مگر الحمدللہ مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. غریب نواز کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. مخدوم سمنا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. حافظ شاہ جمال اللہ, حافظ ملت, مجاہد ملت کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. اور اس جملے کو آپ حضرات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے.
सुनिए, फायदा देगा आप लोगों को। जो शख्स भी जमीन के ऊपर अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजार देता है, जब तक वो जमीन के ऊपर रहता है जिंदा रहता है, जब जमीन के नीचे जाता है वहां पर भी वो जिंदा रहता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि दुनिया से ए मुसलमान ईमान लेके चल, अगर हो सके तो सीने में कुरान लेके चल। इंसान कितना सख्त अंधेरा है कब्र में, शमा जलाने दीन का सामान लेके चल, और तुरबत भी जगमगाएगी, जन्नत भी मिलेगी, दिल में रसूल पाक का फरमान लेके चल। ये तो आप हजरात बखूबी जानते हैं कि इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही है। मौत के मामले में समझौता नहीं हो सकता है, हर चीज में तो कंप्रोमाइज हो सकता है, समझौता हो सकता है, लेकिन ये मौत ऐसी चीज है इस मामले में समझौता नहीं हो सकता है। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला बंदा हो, अगर आप उससे मौत के ताल्लुक से मालूम करें, पूछें, तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई एक ना एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ना ही है। तो मेरे अजीजों, ये चीज मायने नहीं रखती है कि मौत आ गई, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज फला का 40वां है, एक वक्त ऐसा आएगा हमारा भी 40वां होगा। तो ये चीजें मायने नहीं रखती है, मायने ये चीज रखती है मौत आई किस हालत में है, पाकी की हालत में आई है या नापाकी की हालत में आई है। जिस वक्त मौत का फरिश्ता आया था, जबान पर कलमे तैयबा था या गानों के नगमे थे, ये चीज मायने रखती है। जिस वक्त मौत का फरिश्ता आया था, मदीने वाले आका पर दरूद पाक पढ़ रहा था या फिर जो है किसी फिल्मी एक्टर को याद कर रहा था, जिस वक्त मौत का फरिश्ता आया था, पाकी की हालत में था या नापाकी की हालत में था, ये चीजें मायने रखती हैं। इसलिए कि मेरे भाइयों, अगर नाचते कूदते हुए मौत आ जाती है, गाना गाते हुए मौत आ जाती है, माँ बाप की नाफरमानी करते हुए मौत आ जाती है, नापाकी की हालत में मौत आ जाती है, तो दुनिया वाले कहते हैं कितना बदतरीन इंसान था, कितना बदनसीब इंसान था। देखो तो सही, नाचते कूदते हुए मौत आई है, नापाकी की हालत में मौत आई है, माँ बाप को गालियां बकते हुए मौत आई है। लेकिन जब मौत जबान पर कलमे तैयबा हो, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना जबान पर हो और मौत आ जाए, तो दुनिया वाले कहते हैं कितना खुश नसीब इंसान था। देखो तो सही, जबान पर कलमे तैयबा था, ऐसी हालत में मौत आई है। तो ये चीजें मायने रखती हैं। तो मायने मेरे अजीजों ये चीजें रखती हैं, ये चीज मायने नहीं रखती कि मौत आ गई। ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है आज मैं मौत की फिक्र ही नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक नापाक रहता है, नापाकी की हालत में खाता है, नापाकी की हालत में सफर करता है। अच्छा मुझे ईमानदारी के साथ आप लोग बताइए, अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, किस मुंह से खुदा की बारगाह में हाजिर हो गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कब्र के अंदर मदीने वाले आका ने रुखे ज़ेबा फेल लिया, अपना चेहरा फेल लिया, तो तुम लोगों का क्या बनेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ आज हमारी कौम का नौजवान जो है पता ही नहीं है पाकी के मसाइल क्या हैं। नापाक अगर हो जाए तो हमें गुस्ल किस तरीके से करना है, अगर दुनियावी बातें मालूम कर ली जाए तो बातों का हम लोग अंबाल लगा देते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आप हजरात याद रख लीजिए, पाकी नापाकी का एहतिमाम करना ये हर मुसलमान पर निहायत ही लाजमी है, जरूरी है। मगर बड़ा अफसोस होता है, ये जो चीजें होती है ना, ये बचपन ही से सीखी जाती है। माँ बाप की ये जिम्मेदारियां होती है कि बचपन ही से अपनी औलाद को जो है दीन की तरफ को राग़िब किया जाए, दीन की तरफ को माइल किया जाए। अगर बच्चा स्कूल ना जाए तो माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, और अपनी जबान से ना जाने किस तरह के जुमले निकाल दिया करते हैं। अगर बच्चा एक दिन मदरसा ना जाए, तालीम हासिल न करे, तो ना तो बाप कुछ कहता है ना माँ कुछ कहती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, यहाँ आप हजरात याद रख लीजिए, आज लोगों से कहा जाता है, लोगों को दावत दी जाती है कि भाई अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाइए, तो जवाब क्या आता है, अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा खुद ठीक जाएगा। अगर किसी का बच्चा गालियां बकता है तो कहा जाए आपका बच्चा गाली बक रहा है, थोड़ा सिखाइए
आइए थोड़ा बताइए अदब क्या है, एहतराम क्या है। तो जवाब क्या आता है, अभी तो बहुत छोटा है, बड़ा हो जाएगा ठीक हो जाएगा। इस जुमले को अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लीजिए। जो बातें बच्चों के दिलों में बचपन ही में नक्श हो जाती है, वो बातें जवानी तक नहीं छूटा करती है, उन बातों का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। अगर नशे की हालत बचपन में लग गई तो जवानी में निकलना बहुत मुश्किल है। अगर बचपन में शराबी बन चुका है तो बुढ़ापे तक शराबी रहता है। हाँ इल्ला माशाअल्लाह 2-4% ऐसे नौजवान होते हैं जैसे वो जवानी की दहलीज पर पहुंचते हैं तो घरों की जिम्मेदारियां घेर लेती हैं और वो अपने आप को सुधार लेते हैं। लेकिन 98% ऐसे नौजवान हैं जो आदतें बचपन में लगी हैं वो नहीं छूट पाई है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, हर माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि जो बातें बचपन ही में अगर हम अपने बच्चों के अंदर बेहतरीन तरीके से अच्छी बातें दाखिल कर देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बुढ़ापे तक माँ बाप के सहारे की लाठी बन जाएगा, माँ बाप का अदब एहतराम करता हुआ नजर आएगा।